Hello, dear friends. It's me, Sujan Pradhan, your SST teacher. And once again, I would like to welcome you all in online classes of SST. So, today we are going to cover the chapter that is nationalism in India. We had already studied about nationalism in Europe. So, I had already made you clear regarding the word nationalism. So, nationalism is a word which denotes a love towards our own nation, a devotion towards our nation, a loyalty towards our nation. That is what a nationalism signifies. So, nationalism in India. So, here we go. Like Europe, there was a feeling of nationalism was generated among the peoples of Indians. A feeling of love towards the nation, a feeling of loyalty and devotion towards the nation. As you all know that with the only hard work and lots of dedication and the devotion that has been provided by our national hero like Mohandas Karamchand Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, we got independence in 1947. So here in this chapter what we are going to learn is that how does the feeling of nationalism came in the mind of people? What are the things, what are the movements that has been taken up in that time? So here we go. So here is the content. So in the first we are going to have an introduction, then after the First World War, Khilafat and non-cooperation, and in the third portion we are going to study about differing strands within the movement. So what different phase of the movement, and then after civil disobedience movement that has been started by Mohandas Karamchand Gandhi. And the fifth is the sense of collective belonging, that which we had already studied in nationalism in Europe portion also. Okay, now so look, what do you see out here? So here you can see a tricolor flag, or Indian flag, where you can clearly see a Bande Mataram, Hinduism, Jai Hind, Mahabharata, Ayurveda, grain, Christmas, be Indian. So that means what it shows, and it shows a secularism. That means all of us are equal in the eyes of law. है जुनै पनि सेक्सन अफ द पिपलले चाहिँ जुनै पनि धर्म अपनाउनु पाउँछ, आफूलाई जे मनपर्छ त्यसलाई बिलिभ गर्नु पाउँछ. दिस इज वाट दिस ट्राई कलर फ्ल्याग सिग्निफाइज. Okay, here now introduction. So what does nationalism means? As I had already told you that nationalism is loyalty and devotion to a god. है नेसनलिजम भनेको लोयल्टी, कसैप्रति हामी समर्पित हुन्छौँ भने त्यसलाई हामी लोयल्टी भन्छौँ. डिभोसन भने हामी डिभोसन भनेपछि हामी के गर्छौँ, वी आर डिभोटेड टु गर्स. है हामी गडलाई के गर्छौँ, एकदम मनबाट आन्तरिक हृदयबाट हामी गडलाई हामी एकदमै बेसी पुज्छौँ, उहाँको हामी महिमा गाउँछौँ. त्यस्तै प्रकारले आफ्नो देशप्रतिलाई डिभोसन हुनु, त्यसलाई चाहिँ हामी नेसनलिजम भनेर भन्छौँ. So in this chapter we will pick up the story from 1920s. So we are going to study from 1920s and the study the non-cooperation movement and civil disobedience movement. So here we are going to study about these things. We will learn that how different social groups participate in the movement, र कस्तो कस्तो social groups हरुले चाहिँ यसमा participate गर्यो र कस्तो कस्तो इभेन्टहरु भयो. So we are going to learn about this thing in this lesson. Okay, here we go. So between the two, the nationalists and the imperialists, there is no meeting ground. So this is the quote that has been imparted by Mahatma Gandhi. As I am not going to explain you this quote, better you know yourself. Okay, the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Okay, so from here, the First World War. So the First World War broke out in the year 1914. So at the time India was under the British rule and India was forced to be a part of the war. Why? Because India was under the British rule. Britishले England माथि ब्रिटेनमै they got engaged in a war. अनि उसको टेरिटोरी इन्डिया थियो and India was also
engaged in the war. अनि त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ there was a increase in defense expenditure led to increase in taxes in India. So what happened भन्दाखेरि चाहिँ when the England engaged herself into a war, that means India पनि automatically engage भयो. त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफेन्समा चाहिँ वेपन्सहरूको किनबेचहरू गर्दाखेरि त्यसमा एक्सपेन्डिचर एकदम बेसी भएको कारणले गर्दा अब त्यसलाई चाहिँ पूर्ति कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ दे केम अप विथ द आइडिया अफ इन्क्रिजिङ ट्याक्स इन इन्डिया. सो दिस इज हाउ द इन्डियन पिपल बिगन टु सफर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. है के सफरिङ गर्यो इन्डियन पिपल्सले भन्दा दिस इज वान. The another is income taxes were introduced. That means income tax. अब income tax, that means whatever the people are generating the income, त्यसको एउटा certain amount चाहिँ they have to pay it to the government. That is income tax. So this was also introduced in India when the First World War broke. And custom duties were increased. As I had already made you clear regarding the custom, that is the import and export हरूमा जुन duties लगाइन्छ, जुन taxesहरू लगाइन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी कस्टम्स भन्छौँ. र यो पनि त्यति बेला चाहिँ इन्क्रिज गर्यो, त्यसलाई बढाएर लग्यो, इन्कम ट्याक्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो है. एन्ड एट द सेम टाइम द क्रप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स अफ इन्डिया है. सो हामी हुन्छ नि अब क्रप्स कसरी फेलियर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द है अब अनसुइटेबल क्लाइमेटिक कन्डिसन हुनसक्छ, मनसुनको फ्लो राम्रो नभएर हुनसक्छ. त्यस्तै प्रकारले एज इन्डिया वाज इन्गेज इन अ वर्ल्ड वार है त्यसमा के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ वेपन्सहरू युज भएको हुनसक्छ. द्याट्स वाइ द क्रप्स फेल इन मेनी पार्ट्स अफ इन्डिया. अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिस लेड टु द सर्टेज अफ फुड. सो यु क्यान क्लियरली सी आउट हियर. द्याट मिन्स नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेज बिन स्टार्टेड एन्ड द पिपल अफ इन्डिया बिगन टु सफर. अनि के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इन अर्डर टु बियर द एक्सपेन्सेस अफ डिफेन्सको एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ बियर गर्नुको लागि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के गर्यो ब्रिटिसले चाहिँ इन्कम ट्याक्स लगायो, कस्टम ड्युटिजहरू बढायो. त्यसको साथसाथमा इन्डियामा क्रप्सहरू पनि फेलियर भइरहेको थियो, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ इन्डियामा फ्यामाइनको अवस्था थियो. त्यस्तो टाइममा पनि कस्टम्स ड्युटिजहरू लगाइयो, इन्कम ट्याक्सहरू लगाइयो. अनि एट द सेम टाइम द पिपल अफ इन्डिया वेयर फेसिङ अ सर्टेज अफ फुड. सो दिस इज हाउ द सिनेरियो अफ इन्डिया ड्युरिङ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. And here it continues like through the war, years increased doubling between 1913 and 1918, leading to the extreme hardship for the common people. So what happened to the people of India? The war continued for 4 long years, right? 1918 मा मात्रै गएर यो वार सक्यो. अनि त्यो बीचमा चाहिँ द पिपल अफ इन्डिया हेज टु सफर अ लट है. ट्याक्स इन्क्रिज गरेको गरे ब्रिटिस गभर्मेन्टले, किनभने उनीहरू वारमा थियो. उनीहरूको जति पनि डिफेन्सको एक्सपेन्डिचर केले मात्रै उनीहरू पुरा गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन्स पिपललाई ट्याक्सहरू चाहिँ उठाएर. अनि यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द पिपल अफ इन्डिया हेभ टु सेयर हेभ टु सफर है एक्सट्रिम हार्डसिप फर द कमन पिपल. एन्ड पिपल होप द्याट हार्डसिप वुड इन्ड आफ्टर द वार वाज ओभर. एन्ड वाट द पिपल वेयर थिङ्किङ एट द टाइम भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन दुःखको दिन छ यो पनि वारको सँगसँगै यसको पनि अन्त हुन्छ होला भनेर चाहिँ इन्डियन्स पिपल वेयर थिङ्किङ लाइक द्याट. बट द्याट डिड नट ह्यापन है. र तर त्यो हुन सकेन. सो दिस इज अल अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार. आई होप यु गट इट. एन्ड नाउ हियर है. सो ड्युरिङ द वर्ल्ड वार यु क्यान सी in this image the failure of crops also and the people who are engaged in the war है. यहाँनिर तिमीहरू देख्न सक्छौ सिक्को पगडी लगाएर इन्डियन आर्मीलाई तिमीहरू देख्न सक्छौ है. सो द्याट मिन्स द फर्स्ट वर्ल्ड वार चाहिँ 1914 देखि 1918 सम्म चाहिँ भएको थियो. नाउ हियर कम्स द आइडिया अफ सत्याग्रह. अब सत्याग्रह भन्नु बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्यप्रति चाहिँ गरिने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छ सत्याग्रह. So who was the main person who coined this term भन्दाखेरि it was none other than the father of nation Mohandas Karamchand Gandhi. So he came to India in 1915. So this was his idea. You know where he started his idea. उसले कहाँ सबभन्दा फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ introduced this concept in South Africa as he was in South Africa and he was doing a lawyer. ऊ लयरको चाहिँ हि वाज स्टडिङ लयरको स्टडी गर्दै थियो उसले. एट द टाइम एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो उसँग. अनि उसले त्यो टाइममा चाहिँ हि इन्ट्रोड्युस दिस कन्सेप्ट अफ सत्याग्रह इन अफ्रिका. एन्ड फाइनली हि केम ब्याक टु इन्डिया इन 1915. एन्ड वेन हि स इन्डिया है इन द ग्रिप्स अफ द ब्रिटिसर्स, सो देन हि स्टार्टेड द सेम
मुभमेन्ट इन इन्डिया अल्सो, अनि त्यसलाई हामी भन्छ सत्याग्रह। र सत्याग्रहको आइडिया के हो, सत्याग्रह चाहिँ केमा बेसिस छ है, यसको मेन सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइट फर ट्रु कज अर एगेन्स्ट इन्जस्टिस इज फाउट विदाउट एनी भाइलेन्स। द्याट मिन्स सत्याग्रह इज एन आइडिया, यो चाहिँ एउटा आइडिया हो जो चाहिँ ट्रुथको कजमा अनि अन्याय इन्जस्टिसको फेभरमा चाहिँ फाइट गर्छ, तर यसमा भाइलेन्स चाहिँ केही पनि हुँदैन। देयर सुड बी नो भाइलेन्स, देयर सुड बी नो हार्म टु द पिपल, देयर सुड बी नो हार्म टु द इकोनोमी एन्ड द फिजिकल अफ द ह्युमन बिङ्स। दिस इज द आइडिया अफ सत्याग्रह। एन्ड he organized several satyagrahas in India also, that is Champaran Satyagraha in 1916 and Ahmedabad mill strike in 1918. Example is given out here. र चम्पारण सत्याग्रहमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज यु ह्याड अलरेडी स्टडिड इन क्लास 8 इन्डिगो कल्टिभेसनको है प्लान्टेसन गर्थ्यो इन्डियामा। ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डिगो कल्टिभेसनमा चाहिँ के गर्थ्यो, त्यो इन्भेस्ट गर्थ्यो है। वाट दे युज टु डु भन्दाखेरि दे युज टु इन्भेस्ट मनी on indigo cultivation. They used to give a loan to the farmers, and farmers have to cultivate indigo for the landlords, जुन ल्यान्डलर्डहरू छ या जुन कन्ट्र्याक्टरहरू छ, they have to cultivate indigo for them and they have to take a loan from those people also. अनि when the indigo को हार्भेस्टको टाइम हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले गएर त्यो इन्डिगो फेरि त्यही मान्छेलाई बेच्नु पर्थ्यो, त्यही कन्ट्र्याक्टरलाई बेच्नु पर्थ्यो। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ द इन्डिगो प्लान्टेसन वर्कर्सहरू चाहिँ उनीहरू सधैँभरि चाहिँ केमा बसी जहिले बाँकीमा, त्यो बाँकीबाट कहिले निस्किनु पाउँदैन थियो। सो इन अर्डर टु इन्सपायर द पिपल अफ इन्डिया, द गान्धीजी स्टार्टेड इट फर्स्ट मुभमेन्ट द्याट इज अ चम्पारण सत्याग्रह, द्याट इज इन 1916। र अर्को आउँछ अहमदाबादको मिल स्ट्राइक है। अहमदाबादको मिल स्ट्राइक कटन टेक्सटाइल मिल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जति पनि लेबर्सहरू छ त्यो लेबरर्सहरूलाई चाहिँ इक्वल वेजेस पाएको हुँदैन। उनीहरूको काम गरेको अनुसार चाहिँ दे आर नट गेटिङ अ वेजेस, दे आर नट गेटिङ देयर लेबर पेमेन्ट। सो फर द्याट अल्सो ही स्टार्टेड अ सत्याग्रह इन अहमदाबाद मिल, र यो चाहिँ उसले 1918 मा गरेको थियो। र त्यस्तै प्रकारले उसले गुजरातको खेदामा पनि सत्याग्रह गरेको थियो। र यो चाहिँ कसको लागि गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पुवर वर्कर्सकोहरू लागि गरेको थियो, जसले चाहिँ त्यस्तो वेजेसहरू पाएको थिएन राम्रोसँगले। सो दिस इज द आइडिया अफ सत्याग्रह एन्ड दिस इज हाउ द गान्धीजी स्टार्टेड हिज आइडिया, ही इन्ट्रोड्युस हिज आइडिया इन इन्डिया अल्सो। एन्ड द इक्जाम्पल आर चम्पारण सत्याग्रह एन्ड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अफ 1918। Okay, here you can see the images, right? Satyagraha in India. The Satyagraha does not depend on outside help; it derives all its strength from within. र सत्याग्रहमा गान्धीजीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्याग्रह चाहिँ बाहिरको हेल्पमा डिपेन्ड हुँदैन, यो चाहिँ भित्रबाट आउनुपर्छ। जबसम्म तिमी आफूलाई नै चिन्दैनौ, जबसम्म तिमी आफैले हेल्प गर्दैनौ, तबसम्म तिमीलाई कसैले पनि हेल्प गर्दैन भन्ने यो सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो फादर अफ नेसन एमके गान्धीज्यूले चाहिँ उहाँको यो कोट हो। ओके, नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द्याट इज अ रोलेट एक्ट। सो हियर रोलेट एक्ट भन्ने के छ भन्दा चाहिँ दिस इज वान अफ द एक्ट द्याट हेज बिन स्टार्टेड बाई द ब्रिटिस गभर्मेन्ट इन इन्डिया। अब यो एक्टमा चाहिँ के हामी देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द एक्ट अथोराइज द ब्रिटिस अफिसर to imprison any Indian political leader for 2 years without any trial. So here what you see भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टले चाहिँ ब्रिटिस अफिसरलाई यति बेसी पावर दिएको थियो जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि इन्डियन्सको पोलिटिकल लिडर होस् या कुनै पनि इन्डियन पब्लिक्स हो, कुनै उनीहरूको अफेन्स बिना केही काम नबिगारिकन पनि त्यसै बाटोमा हिँड्दैछ भने पनि उनीहरूलाई पक्रेर चाहिँ जेलमा हाल्नु सक्थ्यो। यो एक्टले चाहिँ यस्तो पावर चाहिँ ब्रिटिस अफिसर्सलाई दिएको थियो। सो यु क्यान इमेजिन द्याट है द इन्डिया वाज अन्डर द ब्रिटिस। ब्रिटिसले यस्तो एक्ट पास गरेपछि वाट वाज द कन्डिसन अफ इन्डिया एट द टाइम है, अन्धाधुन्दा जे पनि गर्नु पाए है। यहाँनिर के भयो, उनीहरू चाहिँ दे आर नाउ सुप्रिम, उनीहरूको सुप्रिम पावर चाहिँ कसको हातमा छ, द ब्रिटिसर्सको अफिसर्सको हातमा छ। सो महात्मा गान्धी केम आउट विथ रोल एक्ट सत्याग्रह इन 1919. So we were studying about ideas of Satyagraha, and we are also studying about the areas where Gandhiji introduced his Satyagraha. अब यहाँ चाहिँ 1919 मा यो रोलेट
है एक्टको निम्ति चाहिँ उसले अर्को एउटा मुभमेन्ट स्टार्ट गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ रोलेट सत्याग्रह इन 1919। र यसको जुन मुभमेन्ट दिस मुभमेन्ट है जुन मुभमेन्ट विच वाज स्टार्टेड बाई गान्धीजी, यसमा चाहिँ के भयो, इन अर्डर टु सपोर्ट दिस मुभमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सप वेयर क्लोज डाउन। द्याट मिन्स द पिपलले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, कोअपरेटै गर्नु छोड्यो है। र्यालिज वेयर अर्गनाइज, पिपल वेन्ट अन स्ट्राइक। दिस इज हाउ द रोलेट एक्टको एगेन्स्टमा चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ सत्याग्रह गरेको थियो। द्याट मिन्स सप वेयर अल्सो क्लोज, र्यालिज वेयर अर्गनाइज, द पिपल वेन्ट अन स्ट्राइक। तर के म्यानरमा, इन अ पिसफुल म्यानर, देयर वाज नो भोइलेन्स। सो द रोलेट एक्ट है अफ 1918 को कुरा आउँछ, 1919 भनेर यहाँ गरेको छ, 1918 मा पास गरेको थियो। र रोलेट एक्टको विषयमा लेख भनेर आयो भने वाट यु हेभ टु राइट इज द्याट रोलेट एक्ट चाहिँ दिस वाज अ एक्ट द्याट हेज बिन पास बाई द ब्रिटिसर्स। थ्रु दिस एक्ट दे गट एन त्यो अथोराइजेसन है द्याट दे क्यान इम्प्रिजन एनी इन्डियन पोलिटिकल लिडर फर मोर देन 2 years विदाउट एनी ट्रायल। सो दिस इज एबाउट रोलेट एक्ट एन्ड दिस इज एबाउट रोलेट सत्याग्रह। र रोलेट एक्ट चाहिँ किन पास गरेको थियो है, वाट वाज द मेन रिजन बिहाइन्ड द इन्ट्रोडक्सन अफ रोलेट एक्ट भन्दाखेरि चाहिँ टु क्रस द मुभमेन्ट ब्रिटिस गभर्मेन्ट इम्पोज मार्टियल ल, र यसलाई मार्सियल ल पनि भन्छ, मार्टियल होइन मार्सियल ल भन्छ। र एट द टाइम द फ्रिडम मुभमेन्ट वाज गोइङ इन फुल स्विङ एट इन्डिया। र त्यसलाई विक गर्नुको लागि, त्यसलाई क्रस गर्नुको लागि चाहिँ ब्रिटिसले यो एउटा नयाँ एक्ट निकाल्यो, त्यसलाई रोलेट एक्ट भनेपछि उनीहरूलाई अन्धाधुन्दा कानुन बनायो, सो द्याट दे क्यान है पुट एनी वान बिहाइन्ड द बार, एनी वान बिहाइन्ड द बार। र यही टाइममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ वान पुलिस पर्सनल एन्ड हिज नेम वाज जेनरल डायर। र के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टमा चाहिँ एउटा नराम्रो घटना भएको थियो। ब्रिटिसले यो रोलेट एक्ट जब पास गर्यो यति बेला नराम्रो घटना भयो, त्यो घटनालाई हामी जलियावाला बाग मसाकर भनेर हामी भन्छौँ। सो द विलेन अफ द्याट जलियावाला बाग मसाकर वाज जेनरल डायर। सो इट वाज अन द डे अफ 13 अप्रिल 1919। बैशाखी फेयर मनाउँदै थियो मान्छेले, उनीहरूले सानो एउटा अमृतसरको जलियावाला बाग भन्ने जग्गामा उनीहरू अलिकति जम्मा भएर एउटा सानो पिसफुल मिटिङ गइरहेको थियो। एट द टाइम जेनरल डायर अर्डर टु क्लोज अल एक्जिट गेट, जति पनि गेट्सहरू थियो उसले बन्द गरेर चाहिँ ही अर्डर्ड फर ओपन फायर अन द क्राउड। अन्धाधुन्दामा गोली चलाएर हन्ड्रेड्स अफ इन्डियन डाइड। Indians started to attack the government buildings. The violence forced to stop the movement. र यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल डायरले चाहिँ he gave an order to all his police personnel to fire to the public who were having a peaceful meeting in जालियावाला बाग, जसमा चाहिँ एक्जिट गर्ने एउटै मात्रै जग्गा थियो अनि बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के थियो, पानी तान्ने त्यहाँनिर है उनीहरूको एउटा इनार थियो है त्यो। र त्यति बेला उनीहरूले यस्तो प्रकारले गोलीबारीहरू गर्यो, त्यति बेला मान्छेहरू भाग भयो, कतिजना त त्यही इनारमा त्यही है पानी निकाल्ने जग्गामा चाहिँ पसेर मर्यो। इभन टुडे इफ यु भिजिट जलियावाला बाग, अहिले हाम्रो यसलाई एउटा म्युजियम बनाएको छ। इभन इफ यु भिजिट है इन फ्युचर देन यु क्यान सी द ब्लड स्पट अफ दोज इनोसेन्ट इन्डियन्स, दोज इनोसेन्ट रिभोल्युसनरी फिगर आउट इन द वाल अफ जलियावाला बाग है। यो चाहिँ अमृतसरमा पर्छ पन्जाबमा। र यस्तो काण्ड पनि भएको थियो। यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द ब्रिटिस गभर्मेन्ट हेज गिभन अ पावर है टु द पुलिस पर्सनल, अनि उसले अन्धाधुन्दा जोसुकैलाई गोलीबारी गर्दाखेरि ठुलो बुढी मान्छे सबै मर्यो। र यसको एगेन्स्टमा पनि इन्डियन्सले मुभमेन्ट गरेको थियो है। इन्डियन्स स्टार्टेड टु एटेक द गभर्मेन्ट बिल्डिङ्स एन्ड देन द भोइलेन्स फोर्स टु स्टप द मुभमेन्ट। र जुन गान्धीजीले चाहिँ रोलेट एक्टको एगेन्स्टमा जुन रोलेट सत्याग्रह गरेको थियो, र यो सत्याग्रहमा पनि जब भोइलेन्स सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, द भोइलेन्स फोर्स टु स्टप द मुभमेन्ट। सो द्याट इज हाउ। सो बुलेट मार्क्स गोलीको निशान, र यु क्यान सी इन दिस इमेज क्लियरली है, यहाँनिर बुलेट मार्क्सहरू देख्न सक्छ। अन्त मुनतिर अलिकति एउटा स्केच बनाएको छ, द हाउ द पुलिस पर्सनल are firing to the innocent people at Jallianwala Bagh, and the another one is the villain of Jallianwala Bagh massacre, that is General Dyer. So
Dear students, today we are going to study up to here, and tomorrow I will be again here with you all with another video clips of the another soft topic. Till then, goodbye, take care.